はい、皆さん、こんにちは。baik. はい、今回の、勉強会、通訳の勉強会に来ていただいて誠にありがとうございます。はい、ではですね、今回は、第6回の、はい、第6回の、通訳の勉強会に、入りまして、で、また、以前と、ちょっと、違う、テーマなんですけれども、今回はですね、パラフレーズの、練習として、インドネシア語で、基本的にインドネシア語からインドネシア語への、パラフレーズの、練習として、やっていきたいんですけれども、今回、私、チトラ・ナディア・プラタミは、司会として務めさせていただいて、で、また、由美子先生もですね、今回の勉強会に、いろいろ、ご指導とか、パラフレーズの、練習などを、指導していただくことになりますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、今回も、キジャンから、キジャンというグループから、勉強会を行うんですけれども、で、皆さんも、もし、まだ、Facebook とか、Instagram などに、まだジョインしていない、参加者もいるんですけれども、で、ぜひ、皆さんからも、Facebook のフォルムパナルジュマジャパン、Powered by キジャンに、ジョインしたりとか、で、また、インスタグラムの、キジャン .network にも、ぜひ、フォローして、で、また、YouTube にも一応、今回の、勉強会の内容も、また、キジャンネットワークの、YouTube アカウントにも、投稿されて、で、以前の、勉強会の内容も、そちら、YouTube にも一応、投稿されていたので、ぜひ皆さんも、ご登録と、ご視聴をお願いいたします。はい。では、クリスさん、今回の、勉強会について、何か、伝えたいことがありますでしょうか。はい、Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. みんな元気ですかね。元気です。はい。私はトリと申します。ですね、今回、6回目の勉強会ということで、ちょっと少し繰り返して、どういう内容、どういうプログラムと説明させていただきます。通訳の勉強会、プログラム、について、ですが、今回、も初めての参加方がいると、思いますので、再説明、させていただきます。この勉強会、省略言葉はですね、FBIJ、フォルムブラジャーインタープレター、ジャパンという省略語でします。この FBIJ はですね、由美子先生とキージャンのクリエイティブのメンバーで考えましたプログラム、ということで、今年の1月からスタートして、12月まで改革されています。前回のセッション、前回の勉強会の参加されてない方がいると思いますが、ぜひ、キージャングのネットワーク、先ほどチトラさん説明していただいたと思いますので、ぜひ、キージャングのネットワークの YouTube にご覧ください。これからもですね、キージャンのいろいろなプログラムもあると思いますので、ぜひ、サブスクライブ、like とシェアをお願いします。じゃあ、時間、今回の時間かけ
てますので、皆さん、本日のセッションお楽しみ、にしてください。よろしくお願いいたします。千田さんの方に戻したいと思います。はい。はい、はい、プレイさんありがとうございます。はい、そうですね。皆さんも、多分、今回の、FBIJ の、勉強会の、参加は、初めて、参加した方もいるんですけれども、ぜひ、皆さんも、初めての方も、以前、参加したことのある方も、次の、勉強会に、参加していただければと思います。はい。ではですね、この第6回の、パラフレーズの、勉強会の中には、実は、勉強会の、内容、由美子先生からの、指導などだけではなくて、一応、私たちの方からも、キジャンの方からも、ギフトウェイ、本の、ギフトウェイもありますので、で、ぜひ、勉強会の、最後の時間まで、ギフトウェイは、ギフトウェイの結果はどうなるか、本は、はい、プレゼントとしては、誰に、渡すかっていうことは、ぜひ、最後の、勉強会の時間まで、参加していただければと思います。で、また、ぜひ、ギフトウェイの、一応、今回はですね、勉強会に参加する以外には、ぜひ、キジャン .network というインスタグラムのアカウントにもフォローしていただいて、で、その中にもいろいろキジャンの通訳のグループの活動とか、勉強会のアップデートとしても、そちらに、インスタグラムのアカウントにも、アップデートが、また、読めるので、なので、ぜひ、皆さんの方からも、インスタグラムの、アカウントをフォローしてください。はい。ちょっと、一応、チャットの、欄にも、書いてありますので、はい。ぜひ、そちらにフォローをお願いいたします。はい。では、早速、今回の、勉強会の内容としては、皆さんも、グループに、参加、ジョインしたときには、一応、タイトル、今回のテーマとしては、情報が共有されましたが、で、第6回として、トリさんすいません。ちょっと、パワーポイントの、共有はできますでしょうか。すみません。はい。パワーポイントは、由美子先生からでよろしいでしょうかね。どのパワーポイント？今回のですか？説明？はい、今回の。はい、はい、します。よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。はい。今日は、始めていいですか？私から。はい。そうですね。一応、テーマの方から、今回は、何のテーマについて、説明していくかっていうことを、はい。概要についてはよろしくお願いします。はい。もう6回目になりましたけども、今日は第6セッションということで、言い換え要約練習をします。で、今日は本当に、インドネシア語からインドネシア語ですから、皆さん心配なく参加してください。で、これから短い文章を少しずつ区切りながら読みますので、それをノートを取らないで記憶してください、内容を。で、その後、インドネシア語で内容を要約したのを言ってもらいます。いいですか？Dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia ya, jadi tidak susah ya, tidak perlu terjemahkan ke bahasa Jepang, tapi tidak boleh membuat catatan. Jadi hanya dengar, konsentrasi dengar, dan itu yang paham apa yang disampaikan, kemudian dengan kata-kata sendiri, boleh juga sih ini ambil yang kata-kata yang sama, tapi dirangkum, yang intinya itu yang disampaikan.
Oke. Dan pada waktu menyampaikan itu yang satu harus paham apa yang didengarkan, kemudian dirangkum dengan kata lain boleh, kata-kata sendiri boleh, ambil juga yang istilah-istilah dari apa yang didengar juga boleh, dan juga yang boleh juga strukturnya dirubah, tapi harus diperhatikan juga keyword otosanai. Ada beberapa yang kata kunci itu harus yang tetap dimasukkan dalam rangkumannya. Yang tiga, Anda harus memperhatikan juga pada waktu rangkum, menyampaikan rangkumannya dengan struktur bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Jadi harus memperhatikan untuk yang menyampaikan yang struktur dan kata-kata yang mudah dipahami itu yang seperti apa. Kemudian harus memahami juga yang logika dari yang apa yang didengar. Oke. Jadi kita bisa mulai. 設楽さん、読み上げていただけますか？最初のところ。Mungkin yang contohnya, yang bagian pertama itu di tulisan, 要約してくれますか？一番最初のところから。Sebelum ini ya, Minasan, sebelum masuk ke latihan, langsung mungkin sebagai sampelnya, contohnya dari saya dulu mungkin. Coba dulu. Ya, baik. Ya, jadi mungkin teknisnya seperti yang tadi sudah dijelaskan dari Yumiko Sensei ya. Jadi intinya kita untuk yang parafrase dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia, dan ini ada contohnya ya untuk misalnya membacakan dari satu paragraf ya, misalnya untuk dari satu paragraf itu akan diparafrasekan, akan saya bacakan, dan selanjutnya akan diparafrasekan oleh Trisang seperti itu ya intinya. Ya. Baik. Oke, untuk yang pertama ya, baik, akan saya bacakan. Ya, mohon maaf bisa di-mute dulu mungkin. Untuk yang cara yang paraphrase sudah paham ya semua ya, Ya. Dan tidak boleh membuat catatannya. Ya, baik. Jadi contoh dulu mungkin nanti contoh dari saya. Setelah itu dari Minasa mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan dulu seperti apa gitu mungkin. Ya, oke, baik. Ya, baik, akan saya bacakan untuk sebagai contohnya ya. Hai. Zaman ini di Jepang, suami istri bekerja sudah menjadi hal yang biasa. Menitipkan anak sejak bayi di hoikuen atau nursery sering dilakukan. Ya. Oke, zaman ini, jadi zaman sekarang itu di Jepang suami dan istri itu kalau keduanya bekerja itu sudah biasa, dan mereka menitipkan anaknya di hoikuen atau tempat penitipan anak. Ya, seperti itu. Yang kita lanjutkan saja ya. Yang kedua kan ada yang volunteer ya. Yang saya minta siapa yang hadir ya? Yang dari Minasang ini ada yang merasa volunteer kemarin merasa mendaftarkan diri? Yuni-san imasu ka? Nah, Ada Ibu. yang, oke, ya Ibu Pipit yang sudah angkat tangan. Ya. Jadi Ibu Pipit, yang kedua yang rangkumnya Ibu Pipit ya. Oke. Ya, Citra-san. Ya, baik. Dari ini ya, Ibu Pipit ya. Berarti mungkin dari Ibu Pipit sudah jelas untuk secara teknisnya, untuk gambarannya? Merangkum kayak tadi kan ya? Iya, betul. Baik. Ya, baik. Berarti bisa dilanjutkan ya untuk dari latihan untuk parafrasenya. Baik, akan saya bacakan untuk lanjutannya. Hak atas cuti melahirkan atau sankyu selama 8 minggu atau cuti sebelum dan setelah melahirkan maupun cuti untuk merawat anak, ikuji kyuka, sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Jepang. Cuti tersebut dapat diambil baik pekerja wanita maupun laki-laki. Namun, tidak semua pekerja laki-laki mengambil ikuji kyuka dengan berbagai alasan. Ya.
はい、ピピッツさん、 Cuti, 要約 mel- してくれ。 cuti melahirkan atau Ikujikyuka sudah diatur oleh undang-undang di Jepang, yaitu selama 8 minggu bisa diambil sebelum melahirkan atau setelah melahirkan. Namun ada syarat-syarat tertentu yang baik oleh perempuan ataupun pihak wanita, baik pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Namun ada syarat-syarat tertentu di mana mereka harus memenuhi itu untuk mengambil cuti tersebut. OK、はい、ありがとうございます。 Terima kasih, 条 Mas. 件というのは、syarat tertentu itu tidak ada sih sebetulnya yang tadi. Namun tidak semua pekerja laki-laki mengambil Ikujikyuka dengan berbagai alasan, hanya itu sebetulnya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Ya. Segi Baik, tadi Mei, ada Rizka Sang yang sudah Oke. tadi angkat tangan duluan ya, ya. angkat Oke, tangan. Ya, oke, betul. lanjutkan. Baik, jadi dari Rizka Sang nanti mungkin ke Mei Sang ya untuk ininya lanjutannya. Baik, dari Rizka Sang sudah siapkah untuk latihannya? Rizka Sang irashaimasu ka? Ya, mungkin tadi dari Rizka Sang kalau sudah siap. Baik, atau mungkin oh ya, baik. Mungkin ke Mei Sang dulu ya untuk ini tadi. Iya. Ya, baik. Dari Mei Sang mungkin sudah siap ya untuk lanjutan dari parafrasenya. Bisa buka videonya? Ya. Oke, ya. Terima kasih. Ya, baik. Untuk Mei Sang, hai, akan saya bacakan ya untuk paragrafnya. Tanpa asisten rumah tangga seperti di Indonesia, bagi rumah tangga Jepang yang biasanya terdiri hanya dari ibu, ayah, dan anak, ketika wanita ingin bekerja kembali di kantor, hoikuen yang dapat mengurus anak-anaknya mulai dari bayi usia 0 sampai dengan masuk SD pada usia 6 tahun. Sangat membantu mereka. Hai. Karena adanya perbedaan sistem rumah tangga di Indonesia dan di Jepang, karena itu keberadaan hoikuen sangat membantu untuk menitipkan anaknya yang baru, terutama bagi anak-anak yang baru berusia 0 hingga 6 tahun bagi orang tua yang ingin bekerja. はい、ありがとうございました。だいたい重要なところは全部言っていただきましたね。ありがとうございました。よくできました。じゃあ次。Hai, Yang berikut siapa? Ini mungkin yang di Urut. grup sudah daftar apa ya untuk yang relawan mungkin itu yang diprioritaskan duluan ya. Tadi kan mungkin Oke. sudah ada siapa ya dari Meisang mungkin sudah ya. Baik. Dan selanjutnya ini ada Farhan Sang, ada Fajri Sang juga yang mungkin sudah daftar di grup. Mungkin itu yang dan Indra Sang juga ya sudah daftar di grup. Mungkin urutannya dari situ dulu ya. Baik, dari Farhan Sang dulu mungkin untuk lanjutannya apakah sudah siap? Baik, sudah siap? Ya, baik ya. Oke, akan saya bacakan untuk lanjutannya. Hoikuen buka dari jam 7 pagi sampai sekitar jam 6 sore. Di luar jam operasional normal, ada pula yang menerima anak-anak dengan biaya khusus. Hoikuen berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial Jepang. Biaya pengelolaan hoikuen berasal dari dana bantuan pemerintah dan yang ditanggung oleh wali atau orang tua murid sesuai dengan tingkat penghasilannya. Baik. Oke, jadi hoikuen atau tempat penitipan anak itu buka dari jam 7 hingga jam 6 dan untuk jika lebih dari itu ada biaya tambahan lagi. Dan hoikuen ini didukung oleh beberapa lembaga pemerintahan, tenaga kerja, dan lain-lain. Dan ya, untuk biaya sendiri didukung juga oleh pemerintah tersebut. Mungkin begitu saja.
はい、ありがとうございます。大体入ってます。beberapa lembaga itu tadi yang disebutkan itu satu kementerian. Ini namanya Panja, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial. Itu yang 3 bidang itu dijadikan satu kementerian. Itu. Jadi agak beda dengan di Indonesia ya. Tapi yang penting keyword sudah dimasukkan semua. Baik, terima kasih. Baik. Lanjut. はい、 lanjut. baik, terima kasih Farhan-san. Hai, baik, Yumiko Sensei. Untuk selanjutnya, ini dari Fajri Sang ya. Jadi nanti urutannya setelah Fajri Sang, Indra Sang, Desaleha Sang, dan tadi ada Abian Sang juga ya. Ya, baik. Jadi untuk urutannya seperti itu. Baik, dari Fajri Sang mungkin sudah siap? Hai. Ya, baik. Akan saya bacakan untuk kelanjutannya. Ya, baik. Hoikuen dimanfaatkan oleh orang tua atau wali yang tidak dapat mengurus anak karena alasan tertentu, termasuk alasan kedua orang tua bekerja. Sebagai lembaga PAUD, di Jepang ada juga Taman Kanak-kanak atau TK. TK adalah lembaga yang di bawah regulasi Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, dan menerima anak mulai dari usia 3 tahun sampai dengan sebelum masuk SD. Baik. Jadi Hoikonen itu ya sebuah lembaga penitipan anak, dan lembaga penitipan anak itu diperuntukkan untuk orang tua yang ya sibuk ya, dan itu diselenggarakan oleh lembaga kementerian apa ya? Kementerian itu kemudian itu dibentukkan untuk anak dari umur 3 tahun sampai sebelum SD. Ya, ini yang di sini diceritakan selain itu yang Hoikuen ada juga jalur lain itu yang TK. Yang tadi Hoikuen itu kan di bawah Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja itu kan, dan ini yang jalur lain TK itu di bawah Kementerian Pendidikan. Ini juga nama kementeriannya panjang ya, Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi. Ini yang beberapa bidang digabung di satu kementerian jadi namanya panjang. Ya, gitu. Muskatsukatta desu ka? Nagakatta desu ka? Mada naretenai. Baik, ya kita ada masih satu paragraf lagi dilanjutkan. Ya, baik. Oke, untuk selanjutnya, baik Fajri Sang, arigatou gozaimasu. Kita lanjutkan ke Indra Sang ya. Mungkin dari Indra Sang sudah siap kah? Hai, yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Baik, untuk kelanjutannya akan saya bacakan ya. Hai, TK swasta maupun pemerintah pada umumnya mendidik anak selama 4 jam sehari. Karena TK dan Hoikuen berada di bawah pengawasan kementerian yang berbeda, tentu terdapat berbagai perbedaan, seperti cara mendidik maupun program pendidikannya. TK dikelola berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Sekolah, sedangkan Hoikuen adalah lembaga yang diatur berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Anak. Baik. Nagai. Nagai. Di Jepang itu ada 2 ya, ada Hoikuen sama TK. Nah, perbedaan Hoikuen sama TK itu dari lembaga di bawahnya, yaitu kalau misalnya Hoikuen di bawah Kementerian Sosial, kalau misalnya TK di bawah Kementerian Pendidikan. Karena perbedaan itu Hoikuen dan TK secara penyelenggaranya juga pasti berbeda. Nah, seperti itu. Untuk Hoikuen dan TK, satu harinya itu ada 4 jam pembelajarannya. Serta regulasinya pun karena di bawah kementerian yang berbeda, otomatis berbeda. Hai, ijo desu. Baik. Yokatta desu, arigatou gozaimasu. Ini nanti kalau sudah selesai semuanya, naskah tadi itu yang saya bagi juga melalui WA grupnya. Kemudian itu untuk yang menambah kosakata, yang kosakata dalam bahasa Jepang dan juga yang terjemahan bahasa Indonesia juga akan dibagi nanti ya. Oke. Ini yang mengenai Hoikuen itu yang PAUD.
pendidikan anak usia dini di Jepang itu sudah selesai. Kita ada yang itu, yang topik lain kita lanjutkan ya. Ya, baik. Yumiko Sensei, berarti tadi sudah oke ya untuk yang mengenai Hoikuen ya? Ya. Ya, baik. Hai, Indra-san, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Hai, kochira koso arigatou gozaimasu. Ya, baik. Oke, untuk peserta selanjutnya ya, berarti ini kita akan masuk ke wacana yang baru mungkin ya, Yumiko Sensei. Ya. Ya, jadi untuk yang wacana yang kedua ini kita akan membahas tentang pajak ya. Jadi untuk secara intinya tentang pajak di Indonesia ya. Indonesia. Jadi sudah ini yang latar belakangnya kan sudah tahu juga kan ya. Jadi mungkin yang tadi kan ada informasi yang baru mengetahui karena itu yang kasus Jepang. Ini yang sekarang kasusnya Indonesia. Jadi Anda sedikit banyak sudah tahu. Oke, dilanjutkan. Ya, baik ya. Baik, dari D. Salehasang mungkin sudah siap untuk parafrasenya. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, Hai. yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ya, baik, akan saya bacakan ya untuk wacana tentang pajaknya untuk di paragraf pertama. Baik. Di Indonesia terdapat 5 jenis pajak, yaitu pajak penghasilan, pajak penambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan pajak penjualan barang mewah atau PPN-BM. Baik. Di Indonesia itu ada 5 jenis pajak. Ada PPN, ada pajak barang mewah, terus ada pajak pemotongan ya. Dua lagi, sorry saya lupa. PPN, pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan PPN BM barang mewah. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau ini ada juga yang cara ingatkan, ini kita nggak bikin catatan ya. Mungkin itu yang 1, 2 gitu yang sambil lipat jari, terus hafal itu juga ada cara juga untuk yang hafal itu. Oke, kita lanjutkan juga. Terima kasih Salehasang. Ya, baik. Terima kasih kepada Salehasang. Untuk yang sudah untuk volunteer yang sudah mendaftar di grup, mungkin yang lain yang belum latihan? Ya, belum latihan ya. Yang tadi mungkin belum raise hand di sini. Baik, di sini mungkin ada Yuni Sang ya yang sudah mendaftar. Ada Yuni Sang, Arya Sang, Roma Sang, Fairuzi Sang, Rizka Sang, Dede Sang, Aris Sang, dan Lina Sang ya. Ada yang mau coba? Ya, mungkin ada. Ya. Lin Sang ya, Lina Sang ya. Hai. Ya, baik, dari Lina Sang sudah siap ya untuk latihannya ya. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, baik, akan saya bacakan untuk kelanjutannya. Ya. Pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan perorangan untuk wajib pajak perorangan dan pajak penghasilan badan untuk wajib pajak badan. Pajak penghasilan perorangan atau dikenal sebagai PPh 21 dipungut oleh pihak yang membayar pendapatan tersebut dan dipotong dari gaji. Baik. Pajak pertambahan nilai itu dipotong dari gaji. Maaf, jadi pajak di Indonesia ada 2, pajak pertambahan nilai dipotong dari gaji dan pajak satu lagi, maaf saya lupa. Itu saja Sensei. Oke. Sudah? Ya, ini kita membahas pajak penghasilan. Jadi ada yang perorangan dan badan. Kemudian itu yang PPh 21 itu dipotong dari gaji langsung. Itu saja yang harus yang intinya itu yang informasi yang harus disampaikan. Oke. Terima kasih Sensei. Sama-sama.
Hai, minasan arigatou gozaimasu. Ya, baik untuk yang volunteer lain mungkin ada yang belum latihan barangkali yang sudah daftar di grup tapi belum raise hand untuk di sini. Ya, tadi mungkin Linasang sudah ya. Ya, Yumiko Sensei. Jangan takut ya ini. Iya. Ya, karena mungkin siapa tahu ada yang sudah punya apa ya pengalaman mungkin untuk sebelumnya di bidang pajak atau mungkin sudah apa ya familiar ya dengan istilah-istilahnya. Jadi tinggal diasah mungkin ya di sini Sensei. Iya. Oke, ada yang mau coba? Ya, baik mungkin yang belum ada Yunisang, Arya-sang. Oh iya, baik untuk Dede Sang ini tadi sudah ya yang tadi Dede Saleha Sang ya. Baik, berarti yang belum ini ada Yuni Sang, Arya Sang, tadi Fajri Sang, Fajri Sang tadi sudah ya mungkin ya. Roma Ya Sang, sudah. ya. Roma Sang, Fairuzi Sang, Rizka Sang, Aris Sang, ya. Yang sudah mau coba lagi, latihan lagi juga boleh. Ya. Ada Agustio Sang, Farhan Sang, Farhan Prasetyo, dan Indra Sang. Oke, ya. Ya, baik. Mungkin dengan urutan ini ya, Sensei ya. Ya. Baik, Agustio. dari Agustian Sang ya. Ya. Ya, baik. Sudah siap ya? Onegai itashimasu. Ya, baik. Akan saya bacakan untuk lanjutannya. Hai. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas nilai tambah dari barang atau jasa. Pada umumnya, pihak penjual atau produsen menyetor pajak ini. Di Jepang digunakan istilah pajak konsumsi atau shohize, bukan pajak pertambahan nilai fukakachize. Ya, baik. Hai. PPN ya. PPN adalah pajak yang dikurangi dari barang dan gaji kalau nggak salah tadi. Barang dan gaji. Sementara di Jepang itu berbeda. Itu aja mungkin. Di Jepang sebutannya beda ya. Kalau di Beda. Indonesia menggunakan istilah pajak penambahan nilai PPN, tetapi kalau di Jepang pakai yang istilah pajak konsumsi atau shohize. Oke. Nah, ini juga tadi nanti yang istilah-istilah itu yang akan dibagikan lagi. Kita lanjutkan saja, Citra-san. Ya, baik. Hai, Agustian-san, arigatou gozaimasu. Baik, kochirakoso arigatou gozaimasu. Hai, baik. Ini Farhan Sang ya, mau mencoba Coba untuk lagi. yang ya di materi tentang pajak ya. Baik, hai, yoroshiku onegai shimasu. Akan saya bacakan untuk lanjutannya. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas pemilikan dan pemanfaatan tanah dan bangunan. Pajak jenis ini di Jepang digunakan istilah pajak aktiva tetap atau kote shisanze. Ya. Oke, di Indonesia ada yang namanya pajak bumi bangunan. Pajak bumi bangunan itu ditetapkan untuk kepemilikan bangunan atau tanah, tapi di Jepang itu berbeda. Di Jepang itu pajaknya namanya kote nanika. Kote Ya, gitu. shisanze. Kote shisan ya, untuk bangunan begitu. Ya, hanya istilahnya saja yang beda ya, tapi intinya sama. Oke. Iya. Terima kasih. Ya, sudah cukup baik, ya, semua yang informasi sudah disampaikan. Lanjutkan yang berikut, Indra-san. Ya, baik. Farhan-san, arigatou gozaimasu. Untuk yang selanjutnya ada Indra-sang ya. Ingin coba lagi untuk yang materi tentang pajak. Baik. Hai, iya mas. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Oke, akan saya bacakan untuk lanjutannya. Bea materai adalah pajak untuk materai yang dilekatkan pada surat perjanjian, akta, atau dokumen resmi. Pajak penjualan barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas barang mahal yang dikonsumsi di dalam negeri Indonesia
oleh konsumen berpenghasilan tinggi. Sebagai contoh, PPN BM dikenakan atas kendaraan bermotor roda 4, perumahan atau apartemen mewah, dan lain-lain. Ya. Pajak materai adalah pajak yang dipakai pada saat persetujuan. Dan untuk pajak PPBN, pajak barang mewah itu dipakai ketika barang mewah, misalnya biasanya kendaraan roda 4, properti atau tempat tinggal, dan tanah. Terima kasih. はい、ありがとうございました。Ini ada dua yang ada dua. jenis pajak, yang satu bea materai dan satu yang pajak penjualan barang mewah. Oke, sudah cukup itu yang disampaikan. Terima kasih Indra-san. Oke, lanjut. Hai Indra-san, arigatou gozaimasu. Ya, Arigatou baik. gozaimasu. Hai, kita akan lanjut ke Fajri-san ya. Ini untuk materi tentang pajak, masih ada kelanjutannya, satu paragraf lagi. Hai, baik, dari Fajri-san sudah siap ya? Hai. Ya, hai, yoroshiku onegai shimasu. Akan saya bacakan. Jenis pajak tersebut di atas adalah pajak negara atau pemerintah pusat. Di Jepang, selain pajak negara, juga dikenakan pajak yang disebut Juminze. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah daerah bagi warga yang menetap di wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Pajak jenis ini dibayar secara langsung ke pemerintah daerah. Ya, baik. Jadi yang di atas itu yang tadi ya itu merupakan ya pajak itu yang merupakan pajak itu, dan di Jepang itu beda, ada pajak Zuminze ya, pajak ya itu ya pajak kependudukan, dan itu dibayar langsung ke pihak pajaknya. Seperti itu. ありがとうございました。Itu yang apa namanya pajak-pajak yang tadi itu yang dikenakan oleh pemerintah pusat. Dan itu di Jepang selain yang dikenakan pemerintah pusat, ada juga pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Itu yang namanya Juminze. Tidak ada perbedaan juga itu. Oke, yang cukup yang buat yang mengenai pajak. Terima kasih semuanya. Sudah itu yang tangkap itu yang intinya ya. Jadi kata-kata juga sudah tangkap, itu yang cukup baik. Terima kasih. Yang kita lanjutkan masih ada dua materi lagi. Citra-san. Ya, baik. Oke, untuk yang kelanjutannya ini tadi kan sudah ada beberapa volunteer juga ya, mungkin yang sudah sudah mencoba kembali begitu kan, atau mungkin tadi yang baru pertama coba mungkin pada saat di materi yang pertama ya. Tapi mungkin dari yang lainnya yang tadi sudah mendaftar ya, mungkin bisa mengajukan diri juga untuk latihan di wacana selanjutnya. Kali ini kita akan bahas tentang pengolahan sampah ya. Jadi tentang sistem pengolahan sampah di Jepang. Jadi barangkali ada yang mau coba begitu untuk parafrasenya dari yang tadi mendaftar, atau mungkin ada lagi peserta yang lain mungkin yang belum sempat mendaftar. Ya, baik, ada Ibu Pipit, ada ya Pipit Sang, ada Mei Sang juga, ada Yunita Sang ya. Baik. Jadi urutannya mungkin dari Ibu Pipit dulu ya untuk yang pertama. Ya, baik Pipit Sang mungkin sudah siap untuk materi tentang sistem pengolahan sampah. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Hai, yoroshiku onegai shimasu ya. Baik, akan saya bacakan ya untuk di paragraf pertamanya. Pengelolaan sampah adalah masalah serius baik di Indonesia maupun di Jepang. Kalau di Indonesia, jumlah sampah yang semakin bertambah, terutama sampah plastik, pengumpulan sampah, serta pengolahan sampah yang sudah dikumpulkan menjadi masalah yang semakin berat. Ya. Pengolahan sampah sudah menjadi masalah serius di dunia. Di Indonesia sendiri, pengumpulan
sampah seperti terutama untuk plastik sudah dilakukan. Pengumpulan dan pengelolaan sampah khususnya plastik sudah dilakukan. Karena Ya, ありがとうございます。Ini sampah plastik itu sudah tangkap yang kata kuncinya ya. Tapi yang tadi Indonesia dan Jepang itu ya, saya tidak bahas yang mengenai dunia. Ini hanya itu yang batasi yang Indonesia dan Jepang. Oke, tapi sudah cukup. Yang kata kunci sudah tangkap. Yang masalah pengolahan dan juga masalah itu yang pengumpulan itu yang jadi masalah serius. Ya, terima kasih Pipit-san. Lanjut. Pipit-san, arigatou gozaimasu. Ya, baik. Dari Mei-san tadi mungkin untuk urutan keduanya sudah oke kah? Iya ya. Ya, ya. Baik ya, tadi mungkin sempat raise hand juga tadi setelah Pipit-san ya. Jadi mungkin Mei-san mau coba lagi untuk yang materi tentang ini pengolahan sampah? Iya, mau coba lagi. Ya, baik ya, baik. Untuk paragraf keduanya akan saya bacakan. Sampah atau limbah dihasilkan oleh rumah tangga maupun industri. Sekarang kita fokus. Citrakan, maaf, ya, tadi di depan agak terputus jadi nggak kedengeran depan ya. Oh iya, baik-baik. Ya, untuk sekarang mungkin sudah oke. Ya udah. Ya, baik ya. Akan saya ulang lagi. Sampah atau limbah dihasilkan oleh rumah tangga maupun industri. Sekarang kita fokus hanya pada sampah umum atau sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga Jepang ditangani oleh Dinas Kebersihan Pemerintah Daerah yang disebut dalam bahasa Jepang Shikuchouson. Kategori sampah yang dikumpulkan, jadwal pengumpulan sampah diatur secara rinci oleh unit pemerintah daerah masing-masing. Ya. Sampah merupakan masalah bagi sampah merupakan masalah baik dari masalah rumah tangga ataupun perusahaan. Di Jepang, masalah sampah diatur oleh Dinas Pengumpulan sampah atau Shicho yang biasanya mengatur jadwal pengambilan sampah yang diatur oleh masing-masing dinas di daerahnya. はい、ありがとうございました。市区町村っていうのは、ini nama lain dari yang pemerintah daerah. Jadi kalau si itu yang kota, ku itu yang apa namanya lebih kecil dari distrik ya. Iya, atau yang di dalam bahasa Inggris yang pakai word juga, word gitu. Terus yang cow itu yang town, zone itu yang apa namanya, yang village atau yang desa gitu. Yang ini juga nanti istilah-istilahnya akan dibagikan juga. Dan ini hanya itu yang di sini dibahas itu yang kita bahas hanya itu yang urusan sampah rumah tangga, kemudian itu dikumpulkannya oleh yang pemerintah daerah. Itu saja sih yang sebetulnya yang inti dari yang apa yang dibacakan tadi itu. Oke, baik, terima kasih. Yang lanjut. Ya, hai Mei-san, arigatou gozaimasu. Baik ya, Sensei, ya kita bisa lanjutkan ke peserta selanjutnya ya. Dari Yunita-san mungkin sudah siap? Ya, sudah. Ya, hai, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ya, baik, akan saya bacakan untuk kelanjutannya di paragraf 3 ya. Sebagai contoh, sampah yang dapat dibakar seperti sampah kertas dan sampah basah dari dapur dikumpulkan setiap hari Senin dan Rabu. Sedangkan antara sampah yang tidak dapat dibakar, sampah kantong plastik atau dalam bahasa Jepang, biniru bukuro, dikumpulkan setiap hari Selasa. Dan botol plastik atau PET botol dikumpulkan setiap hari Jumat. Ya, baik. Jadi pengelolaan sampah itu untuk pengambilan sampah itu dibagi-bagi berdasarkan harinya. Untuk sampah yang mudah dibakar seperti sampah kertas maupun sampah bekas barang dapur itu dikumpulkan setiap hari Senin dan hari Kamis. Sedangkan untuk sampah yang tidak bisa dibakar seperti sampah PET botol itu dikumpulkan setiap hari Jumat. あ
Arigatou gozaimasu. Ini yang hari-harinya hanya contoh ya, yang saya ambil. Itu bukannya itu hari-hari yang ditentukan ini secara baku, tapi yang itu ya sesuai dengan jadwal ditentukan oleh pemerintah daerah. Itu yang untuk yang jenis sampah yang tertentu sudah ditentukan hari-hari yang pengumpulannya, itu yang masuknya ya. Tapi itu yang sudah tangkap itu yang pembagian atau jenis jenis sampahnya itu yang Yunita-san sudah sebut, jadi bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih, Sensei. Oke, lanjut. Ya, hai, Yuneta-san, arigatou gozaimasu. Baik, Sensei, kita akan lanjut ya. Tapi ini mungkin ada peserta selanjutnya baik dari volunteer yang sudah mendaftar di grup atau mungkin yang belum sempat mendaftar tapi ingin coba untuk challenge juga ya di latihannya. Mungkin ada lagi? Masih ada lanjutannya ya terkait pengolahan sampah. Ya, baik, dari Agustion Sang ya. Agustion Sang, Indra Sang ya. Baik, mungkin ada satu lagi yang mau coba ya. Satu peserta lagi mungkin, baik, ada Farhan Sang juga ya. Baik, untuk pertama dari Agustion Sang, mungkin sudah siap? Hai. Ya, baik. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Untuk kelanjutannya akan saya bacakan. Sesuai dengan jadwal pengumpulan sampah, masing-masing rumah tangga wajib memilah sampah sebelum dibawa ke tempat pengumpulan. Kategori lain sampah adalah sampah berukuran besar yang disebut sodai gomi dalam bahasa Jepang. Sampah yang bernilai atau shigen gomi akan didaur ulang. Ya, baik. Hai, ketika kita membuang sampah di Jepang, kita sudah dipilah-pilah ya harinya. Baik seperti tadi morigami hari Senin dan Rabu dan lain sebagainya, dan ada juga sampah besar ya seperti sodaigomi tadi juga harus dipilahkan lagi, mungkin di harinya mungkin sebulan sekali dan lain sebagainya. Dan satu lagi tadi benda berharga ya, sampah yang berharga itu pun juga berbeda harinya. Oke, terima kasih. Ya, ini sebetulnya tadi tidak disebutkan yaitu hari-hari, tapi ini hanya itu yang jenis-jenis sampahnya. Satu itu yang harus dipilah, itu yang untuk yang semua jenisnya. Kemudian itu kategori sampah lain adalah sampah berukuran besar yang disebut sodai gomi. Kemudian itu yang ada juga sampah bernilai itu yang disebut shigen gomi. Itu saja sih itu yang jadi lebih di fokus ini yang jenis-jenis sampahnya, kategorinya. Oke, baik, terima kasih. Dilanjut. Ya, hai, Agustion Sang, arigatou gozaimasu. Baik, Sensei akan kita lanjutkan ke ini ya, peserta selanjutnya itu ada Indra Sang ya. Baik, Indra Sang, untuk yang kelanjutannya, hai, yoroshiku onegai shimasu, akan saya bacakan. Hai, ya. Pengumpulan dan pengolahan sampah pada prinsipnya gratis, kecuali sampah tertentu, seperti sodai gomi, misalnya perabotan rumah atau alat listrik rumah tangga. Ada pula beberapa pemerintah daerah yang mewajibkan penggunaan kantong sampah khusus yang berbayar. Hai. Pada umumnya, pembuangan sampah di Jepang itu gratis. Hanya ada sampah khusus seperti sodai gomi, itu memerlukan treatment yang berbeda, dan di contohnya sampah rumah tangga, perabot rumah tangga. Ada juga beberapa daerah yang mewajibkan pembuangan sampah diatur dengan plastik pembuangan sampah khusus. Arigatou gozaimasu. Yang berbayar. Oh, yang berbayar ya. Iya. Oke, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya, itu yang poin-poinnya juga. Oke. Terima kasih Indra-san. Yang lanjut. Kochirakosu arigatou gozaimasu. Ya, baik ya. Terima kasih pada Indra Sang. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan lanjut ke Farhan Sang ya. Hai, onegai shimasu. Ya, baik, untuk kelanjutannya sampah yang telah dikumpulkan itu diolah di TPA atau disebut tempat pemrosesan akhir dengan cara ditanam atau dibakar.
Sampah yang tidak dapat dibakar akan dihancurkan. Dan cara open dumping yang sering diterapkan di Indonesia pada saat ini di Jepang hampir tidak dilakukan. Abu yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah dulu dibuang. Tetapi dengan teknologi khusus, sekarang ada yang dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi. Hai. Oke, sampah itu di Jepang langsung dimasukkan ke TPA dan kemudian diolah. Ada juga dibagi menjadi dua ya. Yang pertama dibuang dan juga kemudian dihancurkan juga. Dan ada beberapa pun karena kemajuan teknologi, ada beberapa yang diolah kembali gitu untuk bahan bangunan misalnya. Ya, terima kasih. Yang tadi yang ada istilah open dumping. Open dumping itu, oh iya. Yang biasa yang dibuangnya begitu saja tanpa diolah, itu yang sering dilakukan di Indonesia, tapi di Jepang tidak gitu. Ya. Oke, baik ya, hampir semuanya ya. Oke, ini kita tadi sudah beberapa yang bagian ya, dengan yang berkaitan dengan sistem pengolahan sampah di Jepang. Yang tadi dari awal sampai yang terakhir itu apa yang tadi mengenai sampah itu apa yang disampaikan bisa dirangkum seluruhnya? Ada yang mau coba? Masih ingat? Indonesia mau coba? Ya, mungkin ada yang mau coba untuk apa meringkas semuanya. Seluruhnya? Ya, ini mungkin perlu dibacakan lagi dari awal sampai akhir atau mungkin berdasarkan apa yang tadi sudah diringkas dari teman-teman yang lain? Yang coba dulu yang tanpa didengar kembali ini. Oke, baik ya. Mungkin ada yang mau coba challenge untuk yang pertama. Tadi dari apa yang sudah dibacakan, ini diparafrasekan dalam satu wacana tersebut ya, diparafrasekan. Ya. Tadi dibahas apa? Jenis sampahnya. Ya. Baik, ada Rizka Sang ya. Ini mungkin mau coba. Ya, mencoba Sensei untuk kesimpulannya ya. Ya. Ya, baik. Ya, jadi kesimpulannya sampah di Jepang itu terbagi dari beberapa macam. Ada moel gomi atau sampah bakar, ada sampah yang tidak bisa dibakar, sampah besar atau sodai gomi, dan sampah yang memiliki nilai khusus atau sigen gomi. Sigen gomi. Nah, keempat jenis sampah ini sebaiknya dikumpulkan sebelum waktu pengumpulan sampah yang sudah ditunjukkan hari-harinya, yang sudah ditentukan hari-harinya oleh Shikucho. Oleh pemerintah kota. Misalnya kalau sampah bakar itu dikumpulkan setiap hari Senin dan Rabu. Kalau sampah yang tidak dibakar itu dikumpulkan hari Kamis, dan sodai gomi itu dikumpulkan hari Jumat. Misalnya seperti itu. Kemudian, apa tadi? Ada beberapa pemerintah daerah yang mewajibkan untuk menggunakan plastik khusus berbayar dalam pengumpulan sampah. Sampah dibuang seluruhnya ke TPA. Sampah dibuang ke TPA, tapi ada sampah yang diolah kembali, misalnya dia dihancurkan dan kemudian dipakai untuk bahan baku pembuatan bahan baku untuk bahan bangunan. Mungkin saja selesai. Ya, baik, terima kasih. Sudah yang cukup itu yang banyak yang dirangkum. Ini yang tadi disampaikan, satu ini ada sampah di Jepang itu sebelum dibuang harus dipilah-pilah sendiri di rumah, dan itu yang kategori itu sampah yang dikumpulkan hari apa, itu yang jadwalnya ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi sesuai dengan jadwal ditentukan, kita harus yang pilah dulu, kemudian harus bawa ke tempat yang membuang sampah. Kemudian itu yang di sampah juga ada yang dibakar, ada yang dihancurkan, itu dikumpulkan di TPA, tapi itu yang ada juga yang digunakan sebagai sigen gomi yang di daur ulang. Mungkin itu yang harus disampaikan juga.
Oke. Dan itu yang secara prinsipnya yang gratis itu yang jasa pengumpulan dan itu yang pengolahan sampah. Tapi ada juga yang jenis sampah tertentu dikenakan biaya atau diharuskan menggunakan kantong plastik yang berbayar. Oke. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Masih ada satu lagi yang saya siapkan itu yang materinya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Ya, baik, Yumiko Sensei. Ya, hai, Rizka-san, arigatou gozaimasu. Baik, kita akan lanjut ya. Setelah tadi ada materi tentang sistem pengolahan sampah di Jepang. Untuk yang wacana yang terakhir ya, ini kita akan ada juga tentang rapat umum pemegang saham atau RUPS ya. Ya, kalau disingkat jadi RUPS, dan ini ada wacana yang menjelaskan tentang apa itu RUPS begitu ya. Baik, mungkin ada dari volunteer yang sudah mendaftar atau dari yang di luar volunteer yang sudah mendaftar di grup, ada yang bersedia untuk coba parafrase? Baik, jadi ada Dede Sang ya, Dede Saleha Sang. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Mungkin setelah Dede Saleha Sang, mungkin ada juga yang siap untuk mengajukan diri juga, jadi bisa tinggal raise hand ya, atau angkat tangan untuk di Zoom-nya. Baik, ada Arisang, Farhan Sang juga ya. Baik, jadi urutannya akan dari Dede Sang dulu. Baik, akan saya bacakan untuk paragraf pertamanya. RUPS adalah lembaga tertinggi bagi perusahaan untuk membuat suatu keputusan. Terdapat dua jenis RUPS, yaitu RUPS tahunan yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun dan RUPS luar biasa yang diselenggarakan ketika timbul agenda yang perlu diputuskan oleh pemegang saham. Ya. Ya. Jadi setiap perusahaan, khususnya perusahaan terbuka ya. Setiap perusahaan ada mengadakan RUPS atau rapat umum pemegang saham, itu dibagi menjadi dua jenis RUPS ya. Yang pertama RUPS yang diadakan setiap tahun atau agenda tahunan, yang kedua adalah RUPS luar biasa yang akan diselenggarakan apabila terjadi situasi-situasi tertentu. Baik, arigatou gozaimashita. Ya, sudah cukup, yang poin-poinnya sudah masuk ya, ada dua jenis, kemudian itu yang tujuan dari RUPS itu juga sudah disampaikan. Yokatta desu, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Dilanjut. Ya, baik, Yumiko Sensei. Hai, Dede Saleha Sang, arigatou gozaimasu. Untuk yang selanjutnya ada Aris Sang ya, Aris Trisdianto Sang. Mungkin sudah siap? Bisa dinyalakan kamera dan mikrofonnya juga kalau sudah siap. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Baik, akan saya bacakan untuk kelanjutannya. Kapan, di mana RUPS diselenggarakan, waktu dan cara pemanggilan RUPS, agenda apa saja yang membutuhkan keputusan RUPS, siapa yang hadir, jika pemegang saham tidak bisa hadir, bagaimana cara perwakilan, cara pengambilan keputusan, jumlah quorum yang diperlukan untuk RUPS yang sah, siapa yang menjadi ketua RUPS, semuanya diatur secara rinci di dalam anggaran dasar perusahaan yang ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan. Ya, baik. Waduh. Untuk agenda RUPS sendiri itu diadakan secara keseluruhan tentang kapan, bagaimana, tempat, dan selanjutnya sebenarnya itu diatur sedemikian rupa oleh siapa ya, tempat yang mungkin pengendali sahamnya. Mungkin ngeblank. Oke, anggaran dasar. Anggaran dasar. Ya, ditentukan dalam anggaran dasar. Dan juga yang anggaran dasar itu yang sesuai dengan Undang-Undang Perseroan. Jadi kalau itu yang tadi sebutkan sudah lupa itu yang agendanya ini terus yang seterusnya itu yang tidak sebut juga agak apa-apa. Tapi yang terpenting ini semuanya ada di dalam anggaran dasar yang sesuai dengan Undang-Undang Perseroan. Ya, oke, baik, terima kasih. Yang selanjutnya. Hai, Arisang, arigatou gozaimasu. Baik,
Himiko Sensei, kita akan lanjutkan ke Ya, peserta yang kedua ya. Ini ya. ada Farhan Sang ya. Baik. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Hai, onegaishimasu. Akan saya bacakan untuk kelanjutannya. Berikut adalah tata cara penyelenggaraan RUPS. Pertama, sebelum RUPS diadakan, undangan dikirim kepada para pemegang saham. Dalam hal perusahaan terbuka atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Jojo Kigyo, rencana pelaksanaan RUPS diumumkan melalui iklan di surat kabar. RUPS dihadiri direksi, komisaris, dan para pemegang saham. Untuk tujuan pembuatan berita acara, seringkali notaris juga ikut hadir. Ya. Oke, jadi bagaimana cara RUPS itu diadakan? Pertama, itu harus mengundang semuanya. Kalau di Jepang itu menggunakan surat kabar, dan biasanya dihadiri oleh direktur, komisaris, dan berbagai posisi penting lainnya. Mungkin begitu saja sih yang saya bisa tanggap. Ya. Agak panjang juga. Ya, arigatou gozaimashita. Ini sebetulnya yang contoh yang RUPS yang diadakan di Indonesia, bukan yang Jepang ya. Oh, yang Jepang. Dan ya. Dan hanya itu, dan pertama itu harus ada panggilannya ke pemegang saham. Yang kedua itu kalau itu yang perusahaannya sendiri itu yang perusahaan terbuka yang Jojo Kigyo, ada panggilannya itu melalui iklan di surat kabar. Yang ketiga, siapa yang hadir tadi itu yang direksi, komisaris, dan pemegang saham. Dan juga tambah lagi, ini yang kadang-kadang di Indonesia dihadiri oleh notaris. Itu yang poin-poin yang harus disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Chituru-san. Hai, Farhan-san, arigatou gozaimasu. Ya, baik, Himiko Sensei, kita akan lanjut ke peserta ini ya. Untuk yang selanjutnya ada Pipit Sang ya. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu ya. Baik, akan saya bacakan untuk kelanjutannya. RUPS tahunan diselenggarakan beberapa bulan setelah tahun buku perusahaan tersebut berakhir, sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasar. Dalam RUPS tahunan, laporan kegiatan dan keuangan untuk tahun buku yang baru berakhir disampaikan. Jika perusahaan memperoleh laba, RUPS memutuskan beberapa jumlah dividen yang akan dibagi kepada pemegang saham. Selain itu, rencana usaha tahun berikut maupun susunan direksi atau komisaris akan disahkan. Ya, baik. Rapat umum pemegang saham tahunan dilakukan beberapa bulan setelah laporan keuangan ditutup buku. Adapun yang dilaporkan adalah laporan keuangan yang sudah berakhir di tahun laporan tersebut. Apabila terdapat dividen, maka apabila terdapat keuntungan, maka ditetapkan dividen yang bisa dibagi kepada seluruh pemegang saham. Lalu juga dibicarakan mengenai rencana bisnis yang akan dilakukan di masa depan, juga susunan direksi dan komisaris yang akan berjalan. Baik, terima kasih. Ini kan ada beberapa yang istilah sudah diganti, itu boleh juga. Yang penting itu yang artinya yang disampaikan itu yang pipisan itu yoku dekimashita. Dan oke, yang dilanjutkan. Baik ya. Hai, Pipit Sang, arigatou gozaimasu. Untuk selanjutnya ada Indra Sang ya. Baik. Untuk Indra Sang, kelanjutan ini ya, wacananya akan saya bacakan. Ketika RUPS diselenggarakan, pertama-tama Ketua RUPS memastikan apakah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, quorum dipenuhi atau tidak, dan jika ada yang hadir sebagai kuasa pemegang saham, Ketua Rapat juga mengecek surat kuasa. Ya, baik. RUPS ketika dilaksanakan, ketua
forum pelaksana mengecek terlebih dahulu apakah sesuai dengan anggaran, sesuai dengan RAB, dan yang apakah ada perwakilan dari komisaris yang hadir, serta sesuai dengan anggaran dan yang hadir. Terima kasih. ありが Ngeblank. とうございました。もしその会社とかでkalau itu yang biasa itu yang jadi penerjemah di perusahaan sudah tahu juga yang prosedur yang RUPS juga, jadi seperti quorum itu yang berapa banyak yang harus hadir dari pemegang saham untuk yang menyelenggarakan RUPS yang sah. Mungkin kalau itu yang umum mungkin nggak tahu ya. Jadi ini juga istilah nanti saya akan bagikan. Jadi tadi quorum itu yang tidak tangkap isinya, jadi mungkin itu mulai blank ya. Oke, yang baik, yang kita lanjutkan. Ya, baik ya. Hai, Indra-san, arigatou gozaimasu. Untuk yang selanjutnya ini masih ada terkait RUPS, ini masih ada 2 paragraf lagi. Jadi mungkin dari 2 peserta lagi ya, yang bersedia untuk latihan parafrase, mungkin ada dari yang sudah maupun yang belum. Baik, ya. Heru-san ya. Baik ya, Heru-san. Yoroshiku onegai shimasu. Ya, mungkin yang setelah Heru-san juga baik ya. Ada Dede Saleha-san juga. Baik, jadi sudah pas untuk yang 2 peserta. Ya, baik. Dari Heru-san dulu akan saya bacakan untuk kelanjutan paragrafnya. Keputusan diambil pada prinsipnya berdasarkan asas musyawarah mufakat. Namun, jika tidak mencapai kesepakatan, diputuskan dengan cara pemungutan suara. Syarat untuk memutuskan hal-hal tertentu sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar harus dipenuhi. Misalnya, untuk memutuskan perubahan nama perusahaan, berapa persen pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan, dan mendapatkan beberapa persen suara setuju diperlukan. Ya, baik. Baik, pada dasarnya RUPS itu dilaksanakan dengan prinsip musyawarah mufakat. Tapi jika diperlukan atau kondisi tertentu, biasanya akan diadakan juga voting. Nah, kemudian di sini yang diputuskan itu biasanya adalah yang nanti jadi pertimbangan itu berapa persen gitu ya suara yang ada gitu dari para pemegang saham dan sebagainya. Itu nanti akan menentukan juga gitu apakah apa yang akan diputuskan dalam RUPS tersebut. Itu saya yang bisa saya tangkap. はい。ほぼ全部入ってます。apa yang harus diputuskan oleh RPS itu terus juga yang di musyawarah mufakat dan voting itu yang tadi dengan cara pemungutan suara itu diganti yang istilah voting boleh itu yang baik juga. ありがとうございました。さすができますね。Lanjut. Ya, baik ya. Selanjutnya ada Dede Saleha-san ya. Oke, baik. Yoroshiku onegai shimasu. Ya, baik. Untuk yang kelanjutannya, setelah selesai RUPS, berita acara akan dibuat. Siapa yang menyusun berita acara juga ditentukan di dalam anggaran dasar. Apabila notaris ikut hadir, notaris akan menyusun berita acara dalam bentuk akta notaris. Ya, baik. Ya, setelah RUPS selalu diadakan berita acara ya. Nah, untuk penyusunan siapa yang mengeluarkan berita acara, apabila ada notaris yang hadir dalam RUPS, maka notaris yang akan membuatnya. Satu yang koreksi ini yang siapa yang menyusun berita acara atau minutes itu yang ditentukan juga, ada juga yang biasanya salah satu pemegang saham yang hadir atau ketua yang membuat itu semuanya diatur dalam anggaran dasar, atau juga yang kalau notaris yang hadir, notaris yang buat gitu, bukan terbit ya tapi buat. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Ini sudah selesai ya semua
latihan gimana? Yang 難しかったですか？まだ慣れてないんです。慣れてない。Oke, Citorasan ini mungkin yang latihannya sudah cukup ya. Yang mau pertanyaan atau yang saya rangkum dulu yang Matume Ya, gimana? baik. Yumiko Sensei, ya, jadi ini kan mungkin untuk yang latihannya akan kita cukupkan dulu ya. Tapi, oh ya, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan ya, atau mungkin kalau dari Yumiko Sensei ada yang mau disampaikan terkait dengan matome dan lain sebagainya, kita akan ada sesi foto dulu ya, begitu. Jadi sebelum sesi pertanyaan, itu kita akan sesi foto dulu. Jadi mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya. Ya, baik. Dinyalakan dulu. Ya, jadi nanti akan saya beri aba-aba ya untuk saat mulai untuk yang sesi foto pertama dan yang keduanya ya. Baik, oke. Mungkin sudah siap? Yang semuanya? Ya, semuanya mungkin sudah siap untuk nyalakan kameranya. Ya, baik. Hai, junbi dekimasu ka? Hai, oke, baik. Kita akan mulai sesi foto ya. Ya, baik. Jadi posenya mungkin bisa bebas ya. Hai. 1, 2, 3. Baik, lanjut. Ya, untuk yang kedua mungkin bisa ganti gaya juga. Hai. 2回目お願いします. Ya, baik. Mungkin bisa kita mulai ya. Hai, 1, 2, 3. Ya, lanjut. Mungkin kalau ada yang terfoto. Ya, baik. Oke, ya. Hai, minasan arigatou gozaimasu. Mungkin ya, Yumiko Sensei, mungkin kita bisa masuk ke sesi ini ya, sesi pertanyaan ya tadi. Ya. Ya, baik. Mungkin dari peserta kalau ada yang mau bertanya terkait latihan parafrase yang tadi ya, mungkin kalau ada beberapa kesulitan, terus mungkin seperti bagaimana cara mengatasi dan atau ada pertanyaan yang lainnya juga boleh, silahkan. Baik, moshi shitsumon ga arimashitara, onegai itashimasu. 何が難しかったですか？時々いくつか日本語の用語が出てましたけれども、それとかインドネシアの単語の中でも、例えば今日は株主総会だとか税金だとかビジネスに関係のあるような言葉がたくさん出ましたけれども、普段まだ学生の方もいらっしゃるかもしれないけども、学生の方はあまり知らない言葉がありましたか？インドネシア語でもありましたか？ Ini ada istilah-istilah yang dalam bahasa Indonesia pun tidak begitu familiar itu, apakah ada juga? Bagaimana? Iya, Apa yang yang soal kesulitannya? pajak ya. Pajak. Soal pajak dan teknis pelaksanaan RUPS gitu kan awam ya kalau buat orang. Lalu juga demam panggung sih Sensei, waktu orang lain yang ngomong saya bisa runutin secara sistematis, tapi giliran dapat sendiri udah buyar semua. Ya. Taだ通訳をやるときにはみんなの前で一人で話さなくちゃならないので、そういう練習も必要だと思います。Kalau yang penerjemahkan itu dihadapi banyak orang di depan itu umum, harus berani berbicara juga. Jadi ini juga salah satu yang latihan berani bicara. Dan juga yang tujuan dari latihan hari ini itu yang merangkum dengan itu yang kata kunci yang penting itu yang harus ditangkap dulu. Dan kalau itu yang hari ini kan kita tidak membuat yang catatan. Ini tidak selalu itu yang kita bisa membuat catatan kan, jadi harus itu yang ingat-ingat yang poin-poin yang penting. Itu yang salah satu yang tujuan dari latihan hari ini. 他に何か質問がありますか？はい。
Ya, baik Farhansan, mungkin ada yang akan tanyakan. Ya. Ya, jadi saya ingin tanya tentang bagaimana kalau misalnya ngeblank. Kalau jadi blank, itu gimana mengatasinya? Ini waktu mendengar itu, kita ini ikutin apa yang disampaikan, ingin disampaikan. Jangan itu yang berkata yang diperhatikan, alurnya yang kita harus tangkap juga. Oh ini seperti yang RUPS itu yang hari ini kan dijelaskan dari awal sampai yang selesai RUPS itu yang prosesnya seperti apa, yang apa yang harus dilakukan. Itu yang jadi harus kita perlu mengikuti itu alur yang pembahasannya, bukan itu yang fokus pada yang kata-kata yang disampaikan. Kata-kata yang itu yang kata kunci memang harus ditangkap, tapi yang kata kunci itu yang gambaran yang itu yang besar itu kan ada beberapa yang poin yang harus ditangkap, tapi seluruhnya itu yang harus ditangkap. Kalau itu yang seluruh bisa ditangkap, mungkin ini ada beberapa yang kata-kata kita tidak tahu itu yang istilahnya atau tidak paham, tapi kan kita bisa itu yang kira-kira itu yang mengasumsi atau yang memperkirakan apa yang ingin disampaikan. Itu yang harus dilakukan sebagai juru bahasa. Oke, tapi semisal jika seperti tadi ya, kalimatnya panjang gitu, dan ada beberapa part yang gimana sih caranya untuk menghafal, apakah nanika kotsutoka arimasu? Kita nggak hafal, kita tidak hafal. Yang ini latihan poinnya itu bukan itu hafalan, tapi kita tangkap itu inti dari yang apa yang disampaikan. Kalau yang panjang itu hafal dari awal sampai terakhir itu yang tidak mungkin itu yang kita bisa. Tapi kan kita tahu yang poin-poinnya kan itu, oh ini ya arah pembicaraannya ke arah mana, gitu kan kita bisa itu kira-kira kan. Dan kalau itu yang poin-poinnya yang kata-kata sudah tangkap kan itu yang alurnya sudah tahu, itu yang lebih penting. なるほどね。わかりました。はい。ありがとうございます。他に何か質問がありますか、ヘルさん。由美子先生、ちょっと聞きたいことはありますが、基本的にその暗記じゃなくて、その話の流れをこの頭の中で描くってことですね。イメージを描くって感じですね。では、由美子先生ならどうやってそれを効率よく絵を描けばいいんですか？Untuk yang latihan itu yang note taking itu juga sebetulnya yang semua bilang ini harus itu yang membuat yang satu peta. Jadi yang pertama yang saya ini tangkap yang kata kunci juga, terus itu disusun di dalam itu yang otak. Ini kalau itu yang poin-poinnya itu yang kata kunci disambungkan, disusun, terus itu yang menggambarkan. Ini memang harus banyak latihan juga sih itu. Berarti kalau seperti itu artinya selama kita bisa menangkap kata kunci dari setiap pembicaraan yang dibicarakan gitu ya, artinya itu bisa kita jadikan kunci atau benang merah gitu ya dari setiap pembicaraan yang akan disampaikan, begitu ya poinnya sih. Ya, yang pertama itu yang kata kunci itu yang harus ditangkap, tapi itu disambungkan juga itu yang benang merah itu sendiri-sendiri itu juga tidak ada artinya juga kan. Jadi itu disambungkan dan itu yang membuat yang satu yang gambar di dalam otak itu yang kita lakukan. ってことは練習するしかありませんね。練習しかないです。練習しかないです。Atau yang bisa juga sih yang kita baca yang apa namanya yang artikel surat kabar atau yang dengar yang berita di televisi, kita rangkum itu yang apa poinnya, yang itu yang sebetulnya itu yang panjang lebar itu bicara mengenai apa gitu, yang secara singkat itu yang kita coba yang sebutkan yang rangkumannya, yang itu juga cara latihan juga, tapi memang harus latihan. はい、ありがとうございました。
Ya, baik. Yumiko Sensei, ini mungkin kita bisa ke satu pertanyaan lagi ya, Ya, sebelum ke sesi yang selanjutnya. Mungkin tadi untuk yang Matome ya, dan ya. ada untuk yang selanjutnya juga. Baik, dari Maulana Sang, mungkin ada yang akan ditanyakan? はい、質問があります。すみません。カメラがオンにしてしまうと、電波が悪くなるので、すみません。オフさせてください。先生、すみません。周りの音がちょっと、はい、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですよ。先生、そういう意味では、通訳者って、いわゆるその背景知識みたいなものが、それは不可欠になる気がしますね。先ほどの話で言うと、例えば、株主総会とかであったりですとか、あるいは先ほど税に関する慣れない言葉も、まだ慣れない言葉ばっかりなので、そういう意味では、その背景知識というところが不可欠だと思います。先生のお考えはどうですか？またですね、日本語、インドネシア語の、文、あるいは話題の、言い換えだけではなくて、日本語ももちろん、言い換え練習しなければいけませんので、先生のご意見としては、どっちが優先すべきですか、通訳者として。まずは、日本語の言い換え練習の方がまず、しなければなりません。その上でインドネシア語という優先順位をつけてどういう考えですか？よろしくお願いします。はい。確かに背景知識があったら、まとめがしやすくなります。っていうのは、聞いたことをすぐ覚えるというのは、これはショートメモリーなんですけれども、短期記憶ですけれども、で、短期記憶っていうのはそんなに長くは覚えてません。すぐ忘れる記憶です。で、長期メモリー、ロングタームメモリーっていうのは、背景知識だとか、その分野の知識というのは、これはもう、知ってればずっと頭の中に残ってます。で、短期記憶でわからなかったところ、あるいは聞き逃したところは、長期記憶、背景知識でそれを保管することができます。Kalau itu yang langsung ditangkap, itu yang short term memory. Kalau lupa, kalau kita punya itu yang pengetahuan mengenai latar belakangnya, itu mempunyai itu yang memori jangka panjang, itu kita bisa itu mengisi yang kekurangannya. Jadi yang sangat penting, jadi karena itu pada waktu kita ada job untuk yang sebagai juru bahasa, kita harus itu yang baca juga yang materi, tapi mengenai bidang itu juga kita melakukan riset sendiri juga. Jadi kalau itu yang bukan bidangnya itu yang biasa ditangani ya, jadi long term memory yang ciski itu yang sangat penting juga. Dan tadi apakah itu yang mulai dari yang bahasa Indonesia atau bahasa Jepang? Kalau Anda itu yang bahasa Indonesia ibu bahasa, saya rasa itu mulai dari bahasa Indonesia dulu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang bahasa ibu dan itu yang lebih menguasai itu dulu. Kalau itu sudah mampu, baru kita melakukan yang bahasa Jepang. Oke. それでいいですか？わかりました。はい。先生、ありがとうございました。はい。他に何か質問がありますか？他に何か質問がありますか？ Ya, もういい mungkin ですか？ ya satu Dari pertanyaan ya. Dari chat atau dari chat ada Kalau pertanyaan nggak ya? chat mungkin belum ada ya, Sensei. Oke. Ya. Baik. Ya. Mungkin dari Sensei bisa dilanjut kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi. Oke, yang saya share file lagi ya. Satu lagi. Ya, hai. Onegaishimasu. Ini yang satu lagi, ini waktu kita sampaikan, kita harus memperhatikan bagaimana cara menyampaikan
agar pendengarnya itu mudah dipahami. Jadi satu, waktu kita dengar itu, maaf, kita selalu memperhatikan temanya apa, topiknya apa yang ingin disampaikan oleh pembicara. Kemudian itu yang harus memperhatikan 5W 1H itu artinya yang kapan, di mana, siapa, apa, kenapa, dan bagaimana. Dan kesimpulannya apa. Terus waktu itu yang kita mendengar itu selalu memperhatikan kata kuncinya apa, keyword. Terus itu kadang-kadang yang bahasa Jepang itu yang subjek tidak jelas juga. Yang itu juga sebetulnya yang siapa yang itu yang jadi subjek dan shugoto jitsugo, subjek dan kata kerja ini juga harus diperhatikan juga. Dan satu hal lagi, ini yang pemilihan kata ini juga yang harus sesuai dengan kita bicara kepada siapa. Mungkin itu yang forumnya itu yang dihadiri oleh, mohon maaf ini yang di pekerja yang operator. Mungkin kita harus yang ambil kata-kata yang lebih sederhana, mudah dipahami. Tapi kalau itu bicara ke direksi, tentu itu yang kita harus itu yang bahasa yang lebih sopan, yang terutama dalam bahasa Jepang juga. Jadi itu juga kita harus memperhatikan. Selain itu, logika dari pembicara itu harus kita pahami juga, bukan logika Anda, tapi yang logika dari pembicara. Kemudian itu yang urutan dari penyampaian hasil terjemahan itu juga sangat penting. Kadang-kadang ini yang mohon maaf ini juga yang ada yang bicara panjang lebar itu, tapi kesimpulannya hanya sedikit yang di bagian terakhir, atau adanya itu yang kesimpulan dulu, kemudian itu baru jelaskan kenapa itu mencapai yang kesimpulan. Waktu yang kita terjemahkan lebih baik pendengarnya yang dapat yang memahami apa yang kita menyampaikan itu, keseluruhannya atau yang kesimpulannya disampaikan di awal. Itu saya rasa yang lebih mudah dipahami. Jadi itu yang kita harus memperhatikan ya, seperti yang kata kunci, subjek dan kata kerja, pilih kata-kata yang sesuai, memahami logika pembicara, dan urutan untuk menyampaikan terjemahan ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau hari ini kan itu yang per paragraf, jadi bukan yang seluruhnya, tapi waktu yang menyampaikan seluruhnya, poin-poin ini perlu diperhatikan. Ini mungkin yang latihan yang sesi-sesi berikutnya juga. Oke, cukup yang dari saya. Ya, baik, Yumiko Sensei. Hai, matame arigatou gozaimasu. Ya, baik ya. Jadi untuk apa ya, dari segi materi ya, mungkin sudah banyak yang disampaikan juga dari Yumiko Sensei, dan untuk latihan-latihannya seperti yang tadi juga sudah diinformasikan kan, apa untuk yang wacana dan daftar kosakatanya juga nanti akan di-share di grup ya. Jadi tetap ini juga ya, tetap update juga, tetap cek juga untuk update di grupnya, karena untuk isi-isi dari materi yang hari ini juga nantinya akan di-share ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau latihan lagi ya masing-masing. Ya, baik ya. Selanjutnya kita akan ada ini ya, akan ada pengumuman giveaway ya. Tadi mungkin sudah di-share juga di awal sesi Benkyokai, di sesi acara, bahwa kita akan ada giveaway. Ya, jadi untuk giveaway-nya kita ada 2 buku ya. Mungkin satu dari Yumiko Sensei. Mungkin boleh diinfokan untuk bukunya. Kalau ada bocoran mungkin buku tentang apa atau buku seperti apa. Oke. Dari saya ini, saya sendiri belum baca juga. Ini karangan suami saya yang dia hobinya itu yang puisi. Ini saya bagi juga. Oke.
Oke ya, jadi buku ini ya, buku puisi ya. Baik, dan untuk yang satu lagi juga ada buku satu lagi akan di-share juga dari Kang Jo. Mungkin Kang Jo tadi sudah join. Ada Kang Jo mungkin? Saya ada Jo sang irashaimashou ka? Iya, baik ya. Mungkin karena ada masalah koneksi ya. Tapi ada satu buku lagi yang akan di-share dari Kang Jo ya. Nanti juga akan diinformasikan ini bukunya tentang apa. Tapi intinya dari hasil giveaway ini mungkin bisa diumumkan dari saya atau dari Trisang atau Yumiko Sensei ya. Mungkin yang Atau tulisan aja kali ya. Iya, boleh. Ya. Trisang onegai shimasu. Jitsu arigatou gozaimashita. Untuk giveaway, setelah hasil diskusi yang cukup panjang, di sini kita pilih dua orang yang lumayan aktif dan juga paling banyak present seperti itu. Yang lainnya sih aktif juga, bagus juga, tapi kita pilih hanya dua orang dulu. Untuk next-nya kita juga akan sediakan giveaway juga. Yang pertama yaitu yang tadi sempat mematome dari satu tema semuanya ya. Itu tadi Rizka Sang ya kalau nggak salah ya. Rizka Sang ya. Oh ya. Rizka Sang. Rizka Sang masih ada Rizka Sang? Ya. Ya, ada. Rizka Sang, omedetou gozaimasu. Presento. Itadakimashita ka? Watashi. Hai. Arigatou gozaimashita, sensei. Sashiagemasu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nanti salah satu dari yang Sensei atau mungkin dari yang Kang Jo. Nanti kita akan kirim. Untuk Rizka Sang nanti bisa kirim nama dan alamatnya ya via Japri boleh. Kemudian yang kedua itu Saki Jose data node atau Moitero Aidanse des. Siapakah itu? Yang kedua adalah Farhan Sang. Omedetou gozaimasu. Wah, arigatou gozaimasu. Oke, untuk Farhan Sang sama Rizka Sang nanti minta tolong ya via WhatsApp untuk kirim alamat lengkapnya, alamat pengirimannya. Oke, mungkin itu saja saya kembalikan lagi ke Citra Sang karena mungkin waktunya sudah mau maghrib ya. Oke, silakan. Iya, baik ya. Terima kasih. Hai, Trisang, arigatou gozaimasu. Dan selamat juga ya untuk tadi Rizka Sang dan Farhan Sang yang mendapatkan giveaway untuk di sesi 6 kali ini. Dan untuk di sesi-sesi selanjutnya juga ini mungkin ya kita belum ada spoiler lagi, tapi siapa tahu ada giveaway selanjutnya dan siapa tahu bisa beruntung ya untuk di sesi Benkyoka yang selanjutnya. Dan bicara soal sesi Benkyoka yang selanjutnya, kita juga masih ada ya untuk di sesi FBIJ ini ichiou tsuki no dai 7 kai nado mo tsuyaku sha no benkyokai mo mata arimashite 7 月のテーマとしてはyang menjadi tema untuk di bulan Juli nanti adalah etika sebagai interpreter ya. Dan mengenai etika sebagai interpreter itu isinya seperti apa dan kira-kira siapa yang akan menyampaikan materinya nanti akan kita informasikan lebih lanjut ya. Jadi tetap tunggu informasinya, update-annya baik melalui grup chat ya atau misalnya di grup WhatsApp atau mungkin melalui sosial media yang lainnya. Hai, nanode minasan mo zehi 記ジャンのソーシャルメディアのアカウント、例えばFacebook であればForum Penerjemah Jepang Powered by Kijang. Jadi kalau untuk di FB bisa join juga untuk di grup Forum Penerjemah Jepang Powered by Kijang. Dan untuk di Instagram juga bisa follow juga ya di @kijang.network. Mungkin tadi sudah dikirimkan juga melalui kolom chat di Zoom ini ya, kijang.network.
Dan untuk YouTube channel juga ya, bisa like, subscribe juga di Kijang Network ya. Jadi untuk di sesi selanjutnya dan untuk yang kedepannya juga akan di-upload ya di platform YouTube juga. Ya, baik. Oke, dan sebelum kita tutup ya acaranya, Masaigo ni, ちょっと参加者からの感想を聞きたいのですが、Yumiko Senseiよろしいですか？ はい。はい。 Hai. Ya, mungkin ada yang mungkin apa ya baru pertama begitu ikut Benkyokai atau ikut FBIJ kali ini dan mungkin mau share tentang kesannya seperti apa sih ketika mengikuti FBIJ kali ini atau mungkin yang sebelumnya pernah ikut tapi belum sempat share tentang kansonya, tentang kesannya seperti apa juga boleh ya. Baik, hai, moshi ireba ご感想お願いしたいのですが、ya, mungkin ada yang mau share? Ya, baik dari Pipit Sang. Ya. Kesannya sih sangat membantu sekali ya. Maksudnya apalagi untuk yang belum berpengalaman sebagai suyaku, tahap-tahapan seperti apa aja, persiapan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengasah kemampuan gitu. Malah saya pikir coba dulu saya dapat ilmu seperti ini dari dulu di universitas maksudnya, jadi pas masuk ke dunia kerja nggak kaget gitu. Kalau dulu kan masuk dunia kerja tuh kayak clueless gitu loh, dimarahin orang, dimarahin senior, senior di kerjaan, dimarahin sama atasan juga karena terlalu lama gitu ya untuk adaptasinya gitu. Jadi sebenarnya sih kayak ginian sebenarnya harusnya sudah diajarkan di mata kuliah kalau menurut saya sih, makanya sangat terbantu sekali. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu ya. Baik, mungkin ada satu orang lagi yang mau memberikan kansonya tadi setelah Pipit Sang. Hai. Baik, Farhan Sang. Hai, onegai shimasu. Hai, mungkin saya agak berbeda dengan Pipit San ya, mungkin kebalikannya. Jadi karena saya merasa bersyukur karena mengetahui Kijang Indonesia ini, karena saya tuh sebenarnya baru dapat kerja ya sebagai interpreter, dan mudah-mudahan harapannya jika saya mengikuti program-program ini dari sekarang dan selanjutnya saya bisa menjadi lebih siap gitu interpreter, dan sangat membantu sekali sih. Saya juga sudah melihat video-video sebelumnya ya, Benkyo ni narimashita. Hai, arigatou gozaimasu ya. Baik ya, terima kasih pada Farhan Sang. Jadi ini kita ada menariknya itu ada dari dua sudut pandang ya. Jadi untuk yang pertama dari Pipit Sang mungkin sudut pandangnya itu ketika sudah masuk dunia kerja ternyata banyak hambatan-hambatan yang dirasakan dan barulah sekarang ya bisa memiliki kesempatan untuk belajar bersama di forum belajar interpreter Jepang ya yang diadakan oleh Kijang Interpreter ini. Dan dari Farhan Sang juga mungkin apa ya, dari sudut pandang ketika baru mendapatkan pekerjaan ya, berarti ya sebagai fresh graduate ya, beruntung begitu kan bisa belajar juga di FBIJ kali ini karena sebagai persiapan ya untuk kedepannya menghadapi tantangan di bidang interpreting itu seperti apa. Nah, nanti untuk yang selanjutnya juga diharapkan bisa mengikuti setiap sesi dari FBIJ ini ya sampai seterusnya. Seperti itu. Baik ya. Hai, mungkin dari Sensei ada yang mau disampaikan sebelum Ya. kita ini tutup ya. いや、皆様の役に立てば非常に嬉しいです。で、一応まだ12月まで毎月予定がありますので、次回もぜひ出席してください。参加してください。はい。Hai, yoroshiku onegai shimasu. Ya, baik. Tidak terasa kita sudah masuk ke ini ya, jam 17.40 yang dimana mungkin sebentar lagi juga akan azan maghrib ya, dan mungkin dari Minasang juga sudah ada agenda-agenda yang lain ya untuk melalui weekend untuk di hari ini ya. Baik, kalau begitu untuk FBIJ sesi ke-6
kali ini tentang latihan parafrase ya, bisa kita cukupkan sekian ya. Jadi terima kasih banyak untuk peserta-peserta yang sudah sangat antusias untuk latihan parafrase, walaupun mungkin dari dari materinya juga beragam ya. Jadi ada yang mungkin bisa terbilang cukup familiar, tapi ada juga yang mungkin dari dari materi-materi tertentu ini agak sulit ya dan sebagainya. Semoga dari FBIJ untuk sesi ke-6 kali ini bisa berguna ya untuk digunakan saat di latihan interpreting atau untuk di lapangan untuk kedepannya ya. Hai, minasan, sekyaku teki na go sanka o shite itadaite makoto ni arigatou gozaimasu. De, mata, 今度の第7回にもぜひご参加していただければ幸いと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございまし Terima た。 kasih banyak. Ya, terima Terima kasih kasih. banyak. ありがとうございます。 Terima kasih. はい、ありがとうございます。